Hello dear students. In this video, I am going to give information regarding NCERT 11th PUC biology syllabus and particularly with respect to theory part. So let us go for the details. In 11th PUC, that means first year, in biology you are going to study about 5 units. The 5 units of first PUC syllabus are diversity of living organisms. Second unit is structural organization in animals and plants. The third unit is cell structure and function. Fourth unit, plant physiology, and fifth unit is human reproduction. Who is decided to become doctor through the NEET admission, because NEET is the only examination to get seat in the medical. They have to concentrate much more on the fourth unit and fifth unit. So these are totally 5 units in your first PUC biology syllabus. ಒಟ್ಟು 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳು. ಈ 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಯಾರಿಗೆ ನೀಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನದ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, name of the unit, diversity in the living world. So this unit contains 4 chapters. First one is living world, second one biological classification, and third is plant kingdom, fourth is animal kingdom. The entire unit is dealing with the living organisms. In the first chapter of first unit, you are going to study what is living, what are the characters of living. Then in the second chapter, biological classification, what are the different methods of classification and who proposed those systems of classification. In the plant kingdom, you are going to study about all the types of plants like algae, fungi, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms along with angiosperms. In the animal kingdom, complete study of vertebrates and invertebrates. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥ ಲೆಸನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಏನದ, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶೈವಲಗಳು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ದೆನ್ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು. ಆಲ್ಗೆ, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. In the animal kingdom, the detailed study of invertebrates and vertebrates. ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಶೇರುಕಗಳು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ, ಅದರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನವ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ animal kingdom. Then moving to the second unit. The second unit title is structural organization in plants and animals. That means how the body of plants and animals is constructed. What are the different tissues,
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಯಾವುವ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದೇದ, ಅದರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನದ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು. ಇದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಹೊರರಚನೆ, ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Anatomy of flowering plants, one more chapter in the second unit, and in this one you are going to study about plant tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem. About this you are going to study in the anatomy of flowering plants. Like that, structural organization in animals. How many different tissues are present in the animal body? Already related to this one, I have explained in the bridge course videos. What are the different types of tissues? Epithelial tissues, muscular tissues, connective tissues, nerve tissue. ಈ 4 ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 topics included in the second unit. Third unit, very interesting and simple unit, structure and function of cell. So third unit includes 3 chapters. Cell, the unit of life, ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. What are the different cell organelles? Of course, about this also I already explained in the bridge course video. ಜೀವಕೋಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್, ರೈಬೋಸೋಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ regarding the carbohydrate, protein, fat and enzymes, nucleic acids. ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೆ ಬರೀತದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೆ ಬರೀತದ. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. What is physiology? The branch which deals with the study of the functions of different body parts, whether it is animal related or it is plant related. Physiology ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ? ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. That branch is called physiology. And in the fourth unit there are totally 5 topics. This is very very important unit with respect to theory as well as the competitive exam. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್
The 4 chapters are transport in plants. How exactly the xylem transports the water and phloem transports the food. ಝೈಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೊಮಾಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಹೌ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಬೈಬಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು. ವೆನ್ ಯು ಸೋಕ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಅವು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬೈಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. In this topic you are going to study about the micro and macronutrients, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ, ಸಾರಜನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾವೆ, C3 C4 ಸೈಕಲ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಸ್ಯಗಳೊಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So last unit, this is very interesting because the title of the unit is human physiology. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ತಿಂತೀವಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗವ್ಯೂಹಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ 5th ಯೂನಿಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗದು ಜೀರ್ಣ ಆದಂಥ ಆಹಾರ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಉಸಿರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ 2 ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. What are kidneys? What is their internal structure? How blood is filtered in the kidney? ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಯೂರಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಈ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೊಳಕಾಲಿನ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನಡಬರ್ಕಿನ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. Complete study of the brain and its parts along with the structure of ear and the structure of eye, because brain is the controlling organ of the body. Every message ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC, chemical coordination and integration. Different hormones produced and secreted by endocrine glands of the human body. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಈ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ನಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ದ ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 5 units and 22 chapters. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫಿಯರ್ಡ್, ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 22 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ನಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ PUC ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ 15ರಿಂದ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಅದ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಬಳಸುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವೆಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 15ರಿಂದ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಳಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್, 1 ಪೇಜೋ 1.5 ಪೇಜೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ 4-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. Passing biology is very easy. How much you need to pass? Only 21 marks for 70. Theory paper of biology will be for 70 marks. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು 21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ. 18 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ 22 ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ and it is having only 16 chapters. 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ. ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ 15ರಿಂದ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥೇರಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್? The remaining 30 marks are for the practical. Even they are also too easy. First year as well as second year. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅವ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫಿಯರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜೋವಂಥ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Hope this point is clear to you people. Then finally, I am going to explain now the blueprint of all the chapters. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್. ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? There are totally 5 units in the first PUC biology syllabus. ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟೇಜ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ 5 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So this gives the information of the blueprint of the syllabus. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಟೋಟಲಿ 4 chapters. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 17 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. 17 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಯೂನಿಟಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ್ನು 2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 + 4 8, 8 + 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 mark ಕ್ವಶನ್. 8 + 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 8 + 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 11, 11 + 5 it is 16. 5 marks 1 question. Let me inform, this is 3 mark question. Here it is misprint. 3 mark question will be there in the question paper. 4 marks ಬರೋದಿಲ್ಲ, 3 markin question ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1 markin 4 questions, 2 markin 2 question, 3 markin 1 question and 5 mark 1 question. So totally it will become 16 mark question from the first unit, that is diversity of living organism. Like that, second unit structural organization, 2 mark 1 mark 2 questions. 1 marks ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 2 marks ಆಯಿತು. 2 marks ಇನ್ನು 1 question ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2 + 2 it is 4. ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ 2 ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇ 3 markin ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 14 marks. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 1 markin 1 ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. 2 markin 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 2, 1 + 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 3. 3 markin 1 ಕ್ವಶನ್ನು 3 + 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 6. ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ಸು 10 ಅಂದರೆ 10 + 3 it is 13, 13 + 2 it is 15, 15 + 1 it is 16.
ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 16. ಅದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 17 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್. Then look at this one, plant physiology. That's what I told you. From the 4th unit, you will get totally 27 mark questions. 27 marks questions ನಿಮಗೆ ಈ ಯೂನಿಟಿಂದನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ 21. ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಾಗಿನವೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಮಾರ್ಕಿನ 1 ಕ್ವಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ 3 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. 29 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ. 1 mark 2 questions, 2 mark 2 questions and 3 mark 2 questions and 5 mark 3 questions. ಫಿಕ್ಸ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ 3 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ 3 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. Annual question paper will be of 105 marks including extras. 105 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, the total question paper will carry 105 marks. Among them, you need to answer only for the 70 mark. ಆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ನಾಲೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 40%. ಅಂದ್ರೆ 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ? ನಾಲೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 30%, ಅಂದರೆ 33 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು 15%, 15 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 15% ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್? It is 15. So this is with respect to the syllabus that you are going to study in first PUC in biology. Hope this explanation is clear for you. Thank you.